गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफैसर पूरन सिंह जी की एक अमोलक रचना है जिसका सिरलेख है प्रभु प्रीतम दे चरण कमलों की टेक। इस विच आप जी ने जो प्रभु प्रीतम वालों सानू दातां बख्शियां गईयां हैं उस उत्ते माण करना सिखाया है ते किवें आप जी दे अंदर एक बारी गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं मिलण दी लालसा प्रगट होई तां आप जी ने अपने अंदर ही किवें गुरु अर्जन देव जी नूं अनुभव कीता। अगे आप जी ने वण छकणे दा भेद दस्सिया है कि अपनी रोटी रोजी काल कमाई खुशी ते प्रेम नूं भी सब नाल सांझा करके प्रभु दे अनुभव नूं प्राप्त करना, यह है असल विच वंड छकना। ते अंत विच आप जी ने यह दर्शाया है कि द्वैत भाव ते वितकरे वाले धर्मां विच फाथे मनुख बनन नालों तां जंगल दे जानवर बनना चंगेरा है। वो जीवां भी अकारत हन जो प्रभु दा नाम तां रटदियां हन पर अकारत ही पशु भावना नूं अपने अंदर उत्तेजित करके मनोवेगां दी अग्नि नूं भड़काउंदियां हन। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। मेरा दाड़ा, मेरे केस, मेरा कड़ा, मेरा सिखी स्वरूप प्रभु प्रीतम दी रखण हार छो दी याद है। मैनू अपने प्रभु प्रीतम नाल इस रिश्ते उत्ते माण है। मेरा दाड़ा तां मेरा दैवी ज्ञान है, इस विच मेरी मुक्ति है, ये परम पवित्र है। फिर दोहरा दईए, मेरा दाड़ा, मेरे केस, मेरा कड़ा, मेरा सिखी स्वरूप प्रभु प्रीतम दी रखण हार छो दी याद है। मैनू अपने प्रभु प्रीतम नाल इस रिश्ते उत्ते माण है। मेरा दाड़ा तां मेरा दैवी ज्ञान है, इस विच मेरी मुक्ति है, ये परम पवित्र है। जो कुछ भी मैं प्रभु प्रीतम दे शान दे रूप विच निहारदा हां, मैनू उस उत्ते माण है। मैं तां उसनू अपने निज विच देख रहा हां। मैं ही प्रभु प्रीतम दी टहल सेवा करदा हां। मैं ही उसनू इशनान कराउंदा हां। मैं ही उसनू पोशाक पहनाउंदा हां। मैं ही उसनू भोजन छकाउंदा हां। मेरा तां सारा जीवन ही प्रभु प्रीतम अगे प्रेम दी भेट है। एक बार मेरे मन विच मुड़ चाह उठी कि मैं साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे पवित्र मुखारबिंद तो उसे शब्द धुनी नूं सुना जो मेरे वडेरियां ने आप जी तो सरवण कीती सी। मैं इसलिए सहक रहा सां। मैं इसलिए बड़ा त्रिखावन सां। मैं इसलिए बाल हार व्याकुल ते कूक रहा सां। मैं गुरु अर्जन साहब दे दर्शन करना लोचदा सां, जो दैवी प्रेम दा सब तो मिठड़ा गायक सी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਿਚਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮਿਠੜੀ ਧੁਨੀ ਅਲਾਪੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ? ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ? ਆਪ ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੁਧੀਆ ਜੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ चिट्टे बस्त्रां पहनी एक परौना दूत मेरे घर आया। मैनू अपने घर दे एक उजले महकां भरे चानण कोठे विच लै गया जिथे आप जी दे बाणी गीतां दा खजाना भरिया पिया सी। मैं आप दे सिख दूत दे चरनी लगा। मैं आप दे गीत दे चरना उत्ते टह पिया। उस परौने दूत ने ओ खजाना मेरे हवाले कर दिता ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੂਧੀਆ ਬਸਤਰ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਉਸ ਗੀਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਿਕਟ ਆ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੀਤਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਠੜੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਧੁਰ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ
ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਾਹ ਉੱਠੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਲ ਹਾਰ ਵਿਆਕੁਲ ਤੇ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਸਾਂ, ਜੋ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੜਾ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਿਚਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮਿੱਠੜੀ ਧੁਨੀ ਅਲਾਪੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ? ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ? ਆਪ ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੂਧੀਆ ਜੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉਜਲੇ ਮਹਿਕਾਂ ਭਰੇ ਚਾਨਣ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੂਤ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੂਧੀਆ ਬਸਤਰ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਉਸ ਗੀਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਿਕਟ ਆ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਠੜੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਧੁਰ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਮਧੁਰ ਬੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆਕਾਂਖਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਤ ਵੱਧਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰਸ ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ ਰਸਵੰਤ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੜਪ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੇਖ ਭੇਖ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਕਲਾਤਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੇਖ ਭੇਖ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਕਲਾਤਾਰੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਤ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਨਵ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬੁੱਧ ਤੇ ਈਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭੋਜ ਦਾ ਨਿਉਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਚੇਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਮਾਨਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਚੇਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਮਾਨਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
प्रेम दी बादशाहत विच किसी भी राजनीतिक आर्थिक दा पैरा नहीं है। माता ते पिता अपने बच्चों के आहार लई आप फाका चाकदे हन। ये तां अपने लिए किसी बादशाहत दी भाल करना नहीं, सगों ये तां अत कंगले मनुखा नूं बादशाहत प्रदान करन दे समान है। द्वैत भाव अते वितकरे वाले धर्मां विच फाथे मनुख बनन नालों जंगल दे जानवर बनना चंगेरा है। फिर दोहरा दईए, द्वैत भाव अते वितकरे वाले धर्मां विच फाथे मनुख बनन नालों जंगल दे जानवर बनना चंगेरा है। जे कोई मनुख सब धर्मां दी सहहोंद बारे सहनशील है तां उसकी हालत तां उस कुकर दी न्याई होंदी है जो हिंदू मुसलमान ईसाई आदि सब दी पुचकार सुन के अपनी पूछ हिलाउंदा है। उन्हां मनुखां नालों तां जानवर चंगे हन जो अपने धार्मिक मतभेदां कारण एक दूजे नाल घिरना करदे हन। हाँ जी, उन्हां मनुखां नालों तां जानवर चंगे हन जो अपने धार्मिक मतभेदां कारण एक दूजे नाल घिरना करदे हन। उन्हां जीवां दा ना होना चंगा है जो अकारत ही प्रभु दा नाम तां रटदियां हन, पर अकारत ही पशु भावना नूं उत्तेजित करन वाले मनोवेगां दी अग्नि नूं भड़काउंदियां हन। एक दूजे नाल नफरत करके जीवदे रहण नालों जंग विच लड़ के मर जाना चंगेरा है। फिर दोहरा दईए, उन्हां जीवां दा ना होना चंगा है जो अकारत ही प्रभु दा नाम तां रटदियां हन, पर अकारत ही पशु भावना नूं उत्तेजित करन वाले मनोवेगां दी अग्नि नूं भड़काउंदियां हन। एक दूजे नाल नफरत करके जीवदे रहण नालों जंग विच लड़ के मर जाना चंगेरा है। एक छिण लई भी अपने तन ते आत्मा नूं गुलाम बना देण नालों समूल नाश कर लेना चंगेरा है। अपनी संतान नूं सुतंत्रता दी पातशाही दी खुशी प्रदान करके जाओ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਨੇਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤਾਈਂ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤਾਈਂ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਵੋਤਮ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਖੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦੇ ਸੰਪਤੀ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਖੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦੇ ਸੰਪਤੀ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁੱਧੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਬਾਲ ਵਿਲਕ ਵਿਲਕ ਕੇ ਚੁੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਕਦੋਂ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਕਾਤਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੰਤੂ ਲੋਕ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੰਜੋਗ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਸੰਜੋਗ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।